Hello students, welcome everyone. Till today we had studied section first prose, section second poetry, section 3 writing skills, and now we are going to study section 4 novel. And also we had studied the first novel 4.1 history of novel. Today we are going to study 4.2 To Serve with Love, written by Austin Edward Ricardo Braithwaite. Austin Edward Ricardo Braithwaite, born 1912 to 2016, known as E.R. Braithwaite, was a Guyanese-born British American novelist, writer, teacher, and diplomat. Best known for his stories of social conditions and racial discrimination against black people. He was the author of one of the famous 1959 autobiographical novels, To Serve with Love. आपण E.R. ब्रेथवेट यांच्याबद्दल माहिती घेत आहोत. त्यांचा जन्म 1912 साली झाला. E.R. ब्रेथवेट या नावाने ते प्रसिद्ध आहेत. ते ब्रिटिश अमेरिकन कादंबरीकार, रायटर, टीचर अँड डिप्लोमॅट आणि त्यांच्या सामाजिक विषयांवरच्या कथा आणि कादंबऱ्यांसाठी ते ओळखले जातात. खास करून त्यांची 1959 मधील आत्मकथनात्मक कादंबरी टू सर्व विथ लव ही एक अतिशय फेमस कादंबरी आहे. He also wrote a kind of homecoming about his tour of Africa, A Choice of Straws, a novel set in London, and Reluctant Neighbors, a memoir and treatise about racism. Braithwaite's numerous writings primarily deal with the difficulties of being an educated black man, a black social worker, a black teacher, and simply a human being who found himself in a set of inhuman circumstances. जसे आपल्या देशात जातीयवाद आहेत तसे युरोप, अमेरिकामध्ये सुद्धा रॅसिझम आहे, म्हणजे वंशद्वेष. म्हणजे स्किन कलरवरून डिस्क्रिमिनेशन केले जाते, भेदभाव केला जातो. म्हणजे काळ्या रंगाचे जे लोक आहेत त्याला कृष्णवर्णीय असेही आपण चांगल्या भाषेत म्हणतो. तर या कृष्णवर्णीयांबद्दल गोरे जे लोक आहेत श्वेतवर्णीय, त्यांच्या मनामध्ये या काळ्या लोकांबद्दल खूप हॅट्रेड, तिरस्कार आहे. आणि या लेखकाला त्याचे खूप मोठे दुःख वाटते की मी एवढा सुशिक्षित आहे, शिकलेलो आहे, शिक्षक आहे, समाजसेवक आहे, चांगला माणूस आहे, कादंबरीकार आहे, तरीसुद्धा लोक माझ्या गुणांना न पाहता रंगावरून माझी किंमत करतात आणि मला त्रास देतात. याचे लेखकाला खूप दुःख होते. या नॉवेलमध्ये सारखे ते व्यक्तसुद्धा होतात. टू सर्व विथ लव is an autobiographical novel. The narrator is an engineer, but to make both ends meet, he accepts the job of a teacher in a rough London East End school. The school is full of troublemaker students who were rejected from other schools for their behavior. At the beginning, the narrator is ridiculed and bullied by the students, but later his calm demeanor and desire to see them succeed gradually earn him their respect. थोडक्यात ही कादंबरी अशा लेखकाची कहाणी आहे. जेव्हा आपण लेखकाबद्दलचा पॅसेज वाचतो तर त्याचा शेवटचा पॅसेज हा नेहमी अबाउट द प्रेझेंट गिवन नॉवेलबद्दल असतो. म्हणजे त्यांनी जी काही नॉवेल लिहिलेली असेल, त्यांची नॉवेल असेल किंवा लेसन असेल, त्यांच्या संदर्भात हा शेवटचा पॅसेज असतो. थोडक्यात ही कादंबरी अशा लेखकाची कहाणी आहे जो त्याचे रोजचे काम
ब्रेड अँड बटर, पोटा पाण्यासाठी इंजिनियरचे काम त्याला मिळत नाही, म्हणून शिक्षकी पेशा स्वीकारतो. त्याला लंडनमधील ईस्ट एंड स्कूलमध्ये शिक्षकाची नोकरी मिळते. तिथे सिनियर विद्यार्थ्यांना शिकवण्याची त्याच्यावर जबाबदारी दिली जाते आणि त्या ठिकाणी आलेला अनुभव या ठिकाणी या नॉवेलमध्ये त्यांनी सांगितलेला आहे. ही ॲटोबायोग्राफिकल नॉवेल आहे. Autobiographical novel is a novel which contains life story of the author which is writer by himself. Let's see the summary of the novel. Summary मधूनच तुम्हाला स्टोरी समजून जाईल. See the summary of the novel. To serve with love. See the page number 179. To serve with love is a work of fiction based on the life of the author. E.R. Braithwaite, the main character, E.R. Braithwaite works as an engineer in an oil refinery. He served in the Royal British Air Force in the war. After the war, being a black person, he was unable to find employment. As a last resort, he applied in a school to become a teacher. Surprisingly, he is accepted at the Green Slade School in London's East End and is said to teach the senior classes of the school. तर विद्यार्थ्यांनो, पेज नंबर 178वर मेजर कॅरेक्टर्स दिलेले आहेत. रिकी बेथवेट हा नॅरेटर आहे. गिलियन ब्लँचार्ड, मिसेस डेल इव्हॅन्स, डेनहम, पॅमेला डेअर, मिस्टर फ्लोरियन हे मेजर कॅरेक्टर्स आहेत, यातले महत्त्वाचे कॅरेक्टर्स आहेत आणि त्याच्या शेजारीच मायनर कॅरेक्टर्ससुद्धा दिलेले आहेत. तर पेज नंबर 179वर आपण फर्स्ट पॅरेग्राफ वाचलेला आहे. तर या फर्स्ट पॅरेग्राफमध्ये E.R. ब्रेथवेट हे ऑइल रिफायनरीमध्ये इंजिनियर म्हणून काम करतात. युद्धाच्या दरम्यान रॉयल ब्रिटिश एअरफोर्समध्ये ते काम करतात, पण युद्ध संपल्यानंतर ॲज अ इंजिनियर म्हणून त्यांना काम मिळत नाही. ते फार ह्युमिलेटिंग आहेत आणि जॉब का नाही मिळत, कारण ते ब्लॅक पर्सन आहेत, कृष्णवर्णीय आहेत, म्हणून त्यांना जॉब नाकारला जातो. ते म्हणतात की रॉयल ब्रिटिश एअरफोर्समध्ये मी काम केले, मी ब्रिटिशांचा नागरिक आहे, मी इंजिनियर आहे आणि मला जॉब मिळत नाही. शेवटी त्यांना टीचर म्हणून एका लंडनमधील ईस्ट एंड ग्रीन स्लेड स्कूलमध्ये त्यांना टीचरचा जॉब मिळतो. सिनियर क्लासेसना शिकवण्यासाठी त्यांना त्या ठिकाणी शिक्षकाची नोकरी मिळते. See the second paragraph. While reading the novel, we have to understand that the time period in which the story takes place is very important. Braithwaite finds that even though he considers himself British and has served in the Royal Air Force (RAF), the English do not consider him to be one of them. This leads Braithwaite to feel bitter about the English and colonialism, as well as about his white students. सेकंड पॅसेजमध्ये while reading the novel, ही कादंबरी वाचताना, ही नॉवेल वाचताना आपल्याला समजते की रायटर हे RAFमध्ये ते काम करत होते. ते म्हणतात मी ब्रिटिश आहे, तरी पण हे लोक वंशभेद करतात. त्यांना खूप वाईट वाटते याचं, लेखकाला याचे खूप वाईट वाटते, कारण लेखक हे कृष्णवर्णीय आहेत. त्यांना ब्रिटिशांचा राग येतो. त्यांची वसाहतवादी धोरणं, म्हणजेच त्यांचे जे कॉलोनियलिझम, वसाहतवादी धोरणं आणि रॅसिझमवर, वंशभेदवर लेखक फार दुःख व्यक्त करतो. सी द थर्ड पॅरेग्राफ. Braithwaite's teaching position starts out roughly and is embarrassed time and again. He considers his students disrespectful, ill-mannered, and mischievous, while his students consider him to be an arrogant outsider, unfamiliar with the social environment in which they have grown up. The students harass him from day one, slapping their desk during his lecture, using foul language, bullying him to a great extent.
Even the girl students do not spare a moment to harass Braithwaite. In a reaction to that, Braithwaite verbally scolds the girls for acting in an unladylike manner and being unruly in the class. तर या थर्ड पॅरेग्राफमध्ये शाळेतील ही जी मुलं आहेत ती मुले खूप खोडकर आहेत आणि ती टिपिकली ब्रिटन आणि लंडनच्या मेंटॅलिटीच्या आहेत आणि गोरे आहेत सर्वजण. त्यांच्यामध्ये ब्लॅक टीचरबद्दल खूप म्हणजे वाईट मनामध्ये त्यांच्या येत असतं. त्यांच्यामध्ये ब्लॅक टीचरबद्दल खूप हेट्रेड राग असतो. त्यांना सर्वजण त्या लेखकाला सर्वजण स्वीकारत नाहीत. गोंधळ करणे, तास चालू असताना गोंधळ करणे, बेंच वाजवणे, अननेसेसरी कमेंट्स पास करणे अशा गोष्टी ते विद्यार्थी त्यांच्या तासाला करत असतात. आणि ब्रेथवेटला याचे फार वाईट वाटते. मुलेच नाहीत तर मुलीसुद्धा गोंधळ घालतात. सर्वात प्रथम ब्रेथवेट या सर्व विद्यार्थ्यांबरोबर खूप ॲरोगंट वागतात. त्या विद्यार्थ्यांना असे वाटते की हे सर खूप ब्लॅक आहेत, अनसुटेबल आहेत. नेक्स्ट पॅरेग्राफ. When he understands that his outburst has not gained him any respect and cooperation from the students, he changes his teaching and handling tactics and he decides to interact with them as though they are adults and respectable persons. He requires every girl he referred to as Miss and that his students call him Sir. At first, the students find this level of difference ridiculous and unnecessary. However, they come around after only a few weeks, completely changing both their hygiene and their attitudes towards one another. This marks the success of Braithwaite in handling the students in a very amicable way. बोलण्यातून विद्यार्थ्यांना आदर देण्याचा ते प्रयत्न करतात. तर या पॅसेजमध्ये हे लेखक त्यांच्या लक्षात येतं की आपण विद्यार्थ्यांना रिस्पेक्ट दिला पाहिजे, त्यांना कोऑपरेट केलं पाहिजे. जर विद्यार्थ्यांचं कोऑपरेशन आपल्याला मिळवायचं असेल तर आपण बदललं पाहिजे. बोलण्यातून विद्यार्थ्यांना आदर देण्याचा प्रयत्न ते करतात. विद्यार्थ्यांना सरांमध्ये झालेला बदल दिसून यायला लागतो. हळूहळू सरांबद्दल त्यांना किंमत कळायला लागते, सरांची किंमत कळायला लागते. त्यांच्या लक्षात येते की सर आपल्याला आदर करतायत, रिस्पेक्ट करतात. रिस्पेक्ट अस, सर लव्ज अस, सर केअर्स अस. आणि हळूहळू विद्यार्थीसुद्धा या ब्रेथवेट सरांबद्दल प्रेम व्यक्त करायला लागतात. तर ते मुलींना मिस म्हणून संबोधायला लागतात, तर विद्यार्थ्यांना सर म्हणून बोलवण्यास सुरुवात करतात. See the next paragraph. To increase the class cultural exposure, he takes them on field trips and excursions to museum and theaters. To everyone's surprise, many of the students have never been. A white female teacher, Gillian Blanchard, accompanies the class on these excursions. This marks the beginning of a friendship between Blanchard and Braithwaite. Similarly, Braithwaite's relationship with his students is tested many a times. ब्रेथवेट आणखीन पुढे जातात. ते विद्यार्थ्यांच्या ट्रिप काढतात, एक्सकर्शन्स काढणे, वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटी घेणे, त्यांना बाहेर फिरायला नेणे, अशा एज्युकेशनल ट्रिप ते काढतात. आणि त्यांच्याबरोबर आहे गिलियन ब्लँचार्ड, सहशिक्षिका जी फिमेल आहे. अशा ट्रिपमुळे टीचर आणि स्टुडंटमध्ये प्रेमाचे नाते तयार होते. नेक्स्ट पॅरेग्राफ. Although his students frequently disappoint and hurt him, he learns to forgive them. The students constantly surprise him with their maturity, empathy and knowledge. त्यानंतर विद्यार्थी त्यांना बऱ्याच वेळा त्रास देतात, हॅरॅस करतात, तरीही ते विद्यार्थ्यांना क्षमा करत असतात. हळूहळू विद्यार्थ्यांना याचं आश्चर्य वाटायला लागतं आणि त्या सरांबद्दलची मॅच्युरिटी, इम्फती, नॉलेज त्यांना समजायला लागतं. लास्ट पॅरेग्राफ. Another facet of the story which greatly affects its narrative lies is the heavy history of colonialism. Its dark consequences, mental and physical trauma that increases
Braithwaite's hatred and wrath for British. He constantly feels the prejudicial effects of colonialism. While living in England after World War II, and these negative experiences frequently shape his thoughts and actions. Braithwaite is surprised and shocked by the conditions in which these students live, and also the physical trauma of the war that can be seen throughout his teaching environment. या पूर्ण कादंबरीमध्ये कृष्णवर्णीय लोकांना कसा त्रास झाला आणि ब्रिटिशांचा वसाहतवाद कसा काही लोकांच्या जीवावर उठलाय याची कॉन्स्टंटली एक भावना आपल्याला या कादंबरीमध्ये पाहायला मिळते. अतिशय सुंदर कादंबरी आहे आणि ब्रेथवेट विद्यार्थ्यांची मने कशी जिंकतात आणि विद्यार्थ्यांची मनं जिंकल्यामुळे मुलं जे ग्रॅटिट्यूड शो करतात, ग्रॅटिट्यूड आपल्याला टायटलमध्ये पण दिसते. टायटल आहे टू सर्व विथ लव. टू सर्व विथ लव. See the next page, page number 180. Theme of the novel. Students, teacher, relationship, prejudice and racism are the major themes of the novel. तर थीम ऑफ द नॉवेल म्हणजे या नॉवेलचा विषय विद्यार्थी टीचर रिलेशनशिप, पूर्वग्रह व वंशवाद हे या कादंबरीचे प्रमुख थीम आहे. E.R. Braithwaite gets a job of a teacher in a rather rough and notorious school. He finds that the students belong to a background that is not suitable for learning and their overall development and progress. E.R. Braithwaite यांना एका कुप्रसिद्ध शाळेत शिक्षकाची नोकरी मिळते. लेखकाला असे आढळते की या शाळेचे जे विद्यार्थी आहेत ते शिकण्यासाठी सुटेबल नाहीत, योग्य नाहीत आणि त्यांचा ओव्हरऑल विकास होण्यासाठी हे विद्यार्थी सुटेबल नव्हते. He notices that the students are in no mood to change their attitude and behavior. तर त्यांच्या लक्षात येतं की या ठिकाणचे जे विद्यार्थी आहेत ते त्यांचा ॲटिट्यूड चेंज करण्यासाठी, त्यांचं बिहेवियर चेंज करण्यासाठी तयार नाहीत. Braithwaite, with his novel and creative ideas, innovative techniques, and understanding the student's psychology, ultimately wins their hearts in no time. Though he was bullied, harassed, mentally and physically tortured many times, he didn't lose his patience and continued implementing his novel ideas and techniques that helped him to bring a significant change in his students' lives. ब्रेथवेटकडे क्रिएटिव्ह आयडियाज, इनोव्हेटिव्ह टेक्निक्स म्हणजे नाविन्यपूर्ण तंत्र, विद्यार्थ्यांची मानसिकता समजण्याची कला असल्यामुळे विद्यार्थ्यांची मने तो काही काळातच जिंकतो. जरी अनेकदा त्याला त्रास देण्यात आला, छळ करण्यात आला, मानसिक आणि शारीरिक छळ बऱ्याच वेळा करण्यात आला, तरीही त्यांनी आपला संयम गमावला नाही आणि नवीन नवीन तंत्र, टेक्निक्स, आयडियाज त्यांनी विद्यार्थ्यांना चेंज करण्यासाठी वापरल्या आणि विद्यार्थ्यांच्या जीवनात बदल घडवून आणला. द रॅसिझम प्रिव्हिलंट इन ग्रेट ब्रिटन ड्युरिंग द mid-90s, 1940s, the time period during which To Serve with Love takes place is of primary significance in the novel. 1940च्या मध्यापर्यंत ग्रेट ब्रिटनमध्ये रॅसिझम म्हणजेच वंशभेद हा प्रचलित होता. कालांतराने या काळामध्येच ही घटना टू सर्व विथ लव ही कादंबरी लिहिली गेली आणि म्हणूनच या कादंबरीला एक सिग्निफिकन्स म्हणजेच एक महत्त्व मिळालेलं आहे. म्हणून या कादंबरीला पण खूप महत्त्व आहे. लेखकाने या कादंबरीमध्ये ब्रिटनमध्ये आलेला अनुभव सांगितलेला आहे. द नॅरेटर साइट्स रिपीटेड इन्सिडंट्स इन विच ही एक्सपिरियन्स्ड द रॅसिझम ऑफ व्हाईट ब्रिटन्स, including encounters on the bus, at job interviews, at Greenslade School, when searching for housing, at a restaurant with his girlfriend, and so on. तर लेखकाने स्वतःला आलेला अनुभव, ब्रिटनमध्ये आलेला अनुभव या नॉवेलमध्ये सांगितलेला आहे. या घटनेचा उल्लेख ते वारंवार या नॉवेलमध्ये करतात. त्यांना बसमधील आलेला अनुभव, जॉब इंटरव्ह्यूमध्ये आलेला अनुभव, वंशभेदचा अनुभव आणि त्यानंतर ग्लीडसेडमधील अनुभव
सर्चिंग फॉर हाऊस, घर शोधतानाचा अनुभव, ॲज अ रेस्टॉरंट विथ हिज गर्लफ्रेंड, असे बरेचसे अनुभव लेखकाला ब्रिटनमध्ये आलेले आहेत. वंशभेदचा अनुभव आलेला आहे आणि हा वंशभेदचा अनुभव सगळीकडे लेखकाला आलेला आहे. श्वेतवर्णीय आणि कृष्णवर्णीय कसा भेदभाव केला जातो हे ब्रेथवेट या नॉवेलमध्ये सांगतात. सुरुवातीला ब्रेथवेट अशा पूर्वग्रहाच्या अनपेक्षितमुळे प्रभावित झाला. At the outset, Braithwaite is struck by the unexpectedness of such prejudice. सर्वात प्रथम ब्रेथवेट अशा पूर्वग्रहाच्या अनपेक्षितमुळे प्रभावित झाला. He was brought up in British Guiana and he viewed himself as a British citizen, not as a black British citizen in a British colony. तो ब्रिटिश गायना या ठिकाणी वाढलेला होता आणि तो स्वतः ब्रिटिश नागरिक म्हणून पाहत होता. ब्रिटिश वसाहतीत किंवा काळा कृष्णवर्णीय ब्रिटिश नागरिक म्हणून तो स्वतःला बघत नव्हता. When he served Great Britain in the Royal Air Force, that gave him respect and esteem in the society. The day he left the job, he finds himself to be an outsider. जेव्हा तो रॉयल एअर फोर्समध्ये काम करत होता तेव्हा त्याला समाजात मान आणि आदर मिळाला. ज्या दिवशी त्याने जॉब सोडला त्यावेळेस तो स्वतःला परदेशी समजतो. ब्रेथवेट्स एक्सटेन्सिव्ह एक्सपिरियन्स अँड एज्युकेशन वॉज ऑफ नो यूज in job interviews, where he is informed that the job has already been filled or he is overqualified for it. तर ब्रेथवेटकडे जे काही विस्तृत अनुभव आणि एज्युकेशन होते ते जॉब इंटरव्ह्यूमध्ये महत्त्वाचे नव्हते. त्याला इंटरव्ह्यूला गेल्यानंतर त्या ठिकाणी जागा नाहीत किंवा जॉब फिल्ड आहे म्हणजे जागा कंप्लीट झालेल्या आहेत असं सांगितलं जायचं किंवा तुम्ही ओव्हर क्वालिफाईड आहात असं सांगितलं जायचं. दिस हायटन्स ब्रेथवेट्स सेन्स ऑफ betrayal of British. Interestingly, he never lashes out physically and only rarely does he do so verbally. विशेष म्हणजे तो कधीही ब्रिटिशांबद्दलचा राग फिजिकली त्याने दाखवला नाही, त्याने शो केला नाही. तो फक्त ओरली विरोध दर्शवित आहे. He exhibits patience, endurance at times, and at others he describes the way his rage inside him is transforming into a hatred so strong that he desires to hurt those who treat him unfairly. As a result of such experiences, Braithwaite finds the students at the Green Slade School to be a bit notorious and rough in behavior, but with proper care and treatment, all the students would surely achieve success and desired goals in their lives. तर लेखक खूप सहनशीलता दाखवण्याचे काम करतो. तो स्वतःचा राग ट्रान्सफॉर्म करतो. कशामध्ये? तर तिरस्कारामध्ये, द्वेषामध्ये. खूप स्ट्रॉंगली तो सांगतो की जे त्याच्याबरोबर अन्यायकारक वागतात त्यांना दुखावण्याची त्याची इच्छा आहे, असे वर्णन तो या नॉवेलमध्ये करतो. या अनुभवावरून, या परिणामावरून ब्रेथवेट काय शोधतो तर जे काही विद्यार्थी आहेत ग्रीन स्लेडमधील जे विद्यार्थी कसे आहेत, कुप्रसिद्ध, खोडकर आहेत, पण त्यांची योग्य काळजी घेतल्यास ते सर्व विद्यार्थी त्यांच्या जीवनात यश आणि त्यांचे जे डिझायर गोल आहे ते मिळवू शकतात. Synopsis of the extract. In this extract, Braithwaite recounts the half-yearly report of the Students' Council, in which the students of the school report to the faculty and other students on what they have been studying thus far. Braithwaite's class representatives speak knowledgeably about their coursework and place a considerable amount of emphasis on how much they have learned about different people, cultures, customs, and the importance of international and interracial cooperation. See the page number 180, synopsis of the extract. या उतार्यामध्ये, या पॅसेजमध्ये रिकी ब्रेथवेट स्टुडंट्स काउन्सिलच्या 6 अहवालाचे चित्रण मांडतात. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांनी आतापर्यंत जे अभ्यासले, ज्याचा अभ्यास केला
त्याचे शिक्षक आणि इतर विद्यार्थ्यांसमोर त्यांनी सादर केलेल्या वृत्तांताविषयी सांगतात. हा महत्त्वाचा आणि औपचारिक प्रसंग असल्यामुळे लेखक त्यांच्या वर्गाच्या सादरीकरणाबद्दल उत्सुक असतात. मिस जोसेफ डेनहम and Denham, both students of Braithwaite's class, preside over the meeting. At the outset, Mr. Florian, the headmaster, addresses the meeting with a lengthy but well-received presentation. One after another, each class gives a brief report of their progress through their chosen representatives on what they have been studying in each subject so far. मिस जोसेफ आणि डेनहम हे ब्रेथवेटच्या वर्गातील दोघे विद्यार्थी असतात. या कार्यक्रमामध्ये महत्त्वाची भूमिका ते पार पाडताना दिसतात. ते स्टेजवर मुख्याध्यापक मिस्टर फ्लोरियनच्या शेजारी आत्मविश्वासाने बसतात आणि मीटिंगचे कामकाज सांभाळतात. A panel of teachers is chosen for each class to answer any questions regarding the report submitted by the class. कामाचे वाटप आणि कार्यक्रमाची आखणी ते अगदी व्यवस्थित पद्धतीने, विनयशील आणि कार्यक्षम पद्धतीने करतात. मिस्टर फ्लोरियन शाळेला संबोधून भाषण केल्यानंतर प्रत्येक वर्ग आपापल्या निवडलेल्या प्रतिनिधींच्या मार्फत प्रत्येक विषयातील त्यांच्या प्रगतीचा एक संक्षिप्त आढावा घेतो. The lowest class begins first, and it is the obvious that as the students progress through the ranks, there is a marked development in their ability to express themselves. Mr. Braithwaite's class, being the oldest, was the last to present their report. मिस्टर फ्लोरियन शाळेला संबोधून बोलतात. त्यांचे स्पीच झाल्यानंतर प्रत्येक वर्ग आपापल्या निवडलेल्या रिप्रेझेंटेटिव्ह मार्फत प्रत्येक विषयातील त्यांच्या प्रगतीचा एक संक्षिप्त आढावा घेतात. ब्रेथवेटचे वर्गप्रतिनिधी त्यांच्या कोर्सवर्कबद्दल माहितीपूर्ण अहवाल सादर करतात. मिस जोसेफ बिगिन्स the highest class proceeding by clarifying that the common theme underlying all their studies this term is the interdependency of mankind. Potter speaks in the field of math, focusing on how greater understanding in the world is fostered by the use of common weights and measures. Miss Pegg and Jackson speak on geography, and Miss Dare and Furman discuss the subject of psychology, with Furman stealing the show by exhibiting a model of a human skeleton and stressing the class conclusion that basically all people were the same. Miss Dodd reports on history, and Miss Joseph on domestic science. Denham creates a stir by speaking on the required subject of PT and games, complaining that the class was ill-conceived and pointless. आयत्या सर्वांचे सादरीकरण झाल्यानंतर म्हणजे सी द लास्ट पॅरेग्राफ. मिस्टर वेस्टर्न, मिसेस डेल इव्हान्स and Miss Phillips are chosen at random to answer students' questions arising from the senior presentations. When Denham pursues his inquiry on the necessity of requiring all students to take PT, Mr. Weston responds quite ridiculously, trying to bluster his way out of the subject and offering no coherent argument. Unexpectedly, the quiet and hesitant Miss Phillips steps in and gives a sturdy defense of the practice, and Denham, knowing that he has been outwitted, has no choice but to respectfully cease his hated protest. Braithwaite is immensely satisfied with the progress of the students of his class. तर सर्वांचे सादरीकरण झाल्यानंतर आयत्या वेळी निवडलेले शिक्षकांचे पॅनल विद्यार्थ्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देतात. या सत्रासाठी मिस्टर वेस्टर्न, मिसेस डेल इव्हान्स आणि मिस फिलिप्स यांची निवड केलेली असते. डेनहॅम शारीरिक शिक्षण आणि खेळ या विषयावर बोलून गोंधळ उडवतो आणि हा विषय निरर्थक असून म्हणजे युजलेस असून
तो अयोग्यरित्या शिकवला जातो अशी तक्रार करतो. मिस्टर वेस्टन चर्चेवर मात करण्याचा प्रयत्न करतात, परंतु ते कोणताही योग्य युक्तिवाद करू शकत नाहीत. त्यावेळी शांत आणि संकोची वाटणाऱ्या मिस फिलिप्स अनपेक्षितपणे पुढे येतात आणि संयमाने व सामंजस्याने डेनहॅमला मागे टाकत आपली बाजू ठामपणे मांडतात. डेनहॅम आपला पराभव आनंदाने स्वीकारतात. ब्रेथवेट आपल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांची प्रगती पाहून आनंद व्यक्त करतात, आनंदी होतात. Students, we have seen summary of the novel, theme of the novel and synopsis of the extract. तर या ठिकाणी आपण हे सर्व या नॉवेलचं, या कादंबरीचं 4.2 टू सर्व विथ लव याची आपण समरी पाहिलेली आहे, थीम पाहिलेली आहे आणि सिनॉप्सिस म्हणजे सुद्धा समरीच या नॉवेलची या नॉवेलचा सारांश, जिस्ट, तर हे सुद्धा आपण या ठिकाणी पाहिलेलं आहे. I conclude my lecture here. The actual story To Serve with Love we will see in the next video. Okay, thank you.